Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. എല്ലാവർക്കും good morning കേട്ടോ. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? പ്രയർ ആരാണ്? ഞാൻ സൗമ്യ ടോണി. സൗമ്യ ടോമി. ഓക്കെ. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold, more beautiful than diamond, and nothing I deserve compared with you, and nothing I deserve compared with you. ഓക്കെ. സൈൻ ഇൻ ആരാണ്? സൈൻ ഇൻ. ഞാനാണ് മാം. So very good morning to everyone and happy to see you. And a warm welcome to our respect. Good morning, ma'am. Good morning. On this opportunity, I would like to thank you to Dr. Abdul Kalam. That's not compare yourself. Play your role better than you. Because everyone has their own unique identity. So don't compare yourself. So I hope this at the start of our class. Listen. Thank you. Then thought of the day. ഞാനാണ് മിസ്. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Thank you. ഓക്കെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് യൂണിറ്റ് 3 ആണ് എടുത്തത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ PDF-ലോട്ട് കടന്നില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും അതൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാവോ ഇംഗ്ലീഷില്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കാര്യങ്ങള് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ആരെങ്കിലും റെഡിയാണോ? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതെന്ന് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക. ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു അസീന. അതെ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. Nutrition and balanced diet. A balanced diet provides all the necessary nutrients in the right amounts to support optimal health, including carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. Two types of nutrients: macronutrients, micronutrients. Macronutrients is essential nutrients your body needs in large quantities to support energy needs, body functions, and overall health. Example: carbohydrates, fats, proteins. Next, micronutrients. The body needs to small quantities but are essential for basic body functions growth. കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോയില്ലായിരുന്നോ? Development and ഞാൻ പറയുന്ന ആള് അസീന മാത്രം ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്കോ വരുന്നത് കേട്ടോ. മാം പറയട്ടെ? പറഞ്ഞു. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ. ഒന്നും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. Nutrition and balanced diet. A balanced diet provides all the necessary nutrients. മിസ് ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ എക്കോ? ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ.
in the right amounts to support optimal health, including carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. Two types of nutrients, macronutrients and micronutrients. Macronutrients is essential nutrients your body needs in large quantities to support energy needs, body functions, and overall health. Example, carbohydrates, fats, proteins. Micronutrients. The body needs in small quantities but are essential for various bodily functions, growth, development, and overall health. Example, vitamins A, C, D, E, K. B vitamins, minerals, iron, zinc, calcium, iodine. Two type vitamins, fat soluble and water soluble. Fat soluble vitamin A, D, E, K. Water soluble vitamin C, vitamin B complex. Minerals two type, macro mineral and micro mineral. Macro mineral is example sodium, calcium, phosphorus, magnesium, sulfur, potassium. Micronutrients, micro minerals, zinc, copper, iodine, iron, selenium, manganese, chromium, boron, cobalt. Water helps to our body. Water carrying nutrients to all cells, flush out and waste, regulate body temperature, improve digestion. Balanced diet. It involves consuming a variety of foods from all food groups. 7 portions of balanced diet: carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, fiber, and water. മിസ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോ ഓരോന്നിന്റെ. ഹലോ മിസ്സേ കേക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ വേണ്ട, മതി പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ്. 4 category of food: grains, vegetables, oils, fats, make animal proteins. Vitamin A, retinol. Vitamin B, thiamine. Vitamin B2, riboflavin. Vitamin B3, niacin, pyridine. Vitamin B5, pantothenic acid. Vitamin B6, pyridoxine. Vitamin B7, biotin. Vitamin B9, folic acid. Vitamin B12, corinoids. Vitamin C, ascorbic acid. Vitamin D, calciferol. Vitamin E, tocopherol. Vitamin K, phylloquinone. Thank you. Okay. PDF ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ. Food nutrition and balanced diet. The growing children require healthy food for their proper development. Preschool children need to get lots of nutrients and energy from their food as they are growing and developing speedily as they have small stomachs. The foods they eat should provide energy and nutrients in a compact form. In the lack of the required measure of nutrients, the child faces incapability to cope with the situation which his age demands. Therefore, both the parents and teachers must see that children get the food required for their growth and power. They should be given food which is wealthy in carbohydrates, proteins, and minerals and vitamins. അതായത് വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്
വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള വികാസത്തിന് മീൻസ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന്, അവരുടെ ശാരീരിക വികാസത്തിന്, ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിനും മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റിനും ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? പോഷകാഹാരം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ആവശ്യമാണ്. പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം പോഷകങ്ങളും ഊർജവും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് KG തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, നമുക്കറിയാം പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ്, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഒരു 3 വയസ്സ് 2 വയസ്സ് 4 വയസ്സ് ആ ഒരു ഇതിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, പ്രീ സ്കൂളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എന്താവശ്യമാണ്? പോഷകങ്ങൾ, ന്യൂട്രീഷ്യസും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ എനർജിയും ആവശ്യമാണ്. അവർക്ക് ചെറിയ സ്റ്റൊമക്ക് ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ കോമ്പാക്ട് ഫോമിലുള്ളതായിരിക്കണം. അതായത് എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ലഘു ഭക്ഷണങ്ങള്. പക്ഷെ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് കണ്ടന്റ്സ് ധാരാളമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ എനർജി കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, ന്യൂട്രിയൻസ് കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശക്തിക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാരന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് അവന് ശരിയായിട്ട് ഭക്ഷണം അവന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിലാണോ, അവന് ശരിയായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആരാണ്? അത് പാരന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സുമാണ്. പാരന്റ്സിന് മാത്രമല്ല ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് കേട്ടോ. കാരണം കുട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്താണ്? പ്രീ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എവിടെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാ? അല്ലേ? അതെ. അപ്പോ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതായത് ഈ അംഗൻവാടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ അംഗൻവാടികളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ന്യൂട്രിയൻസ് കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതായത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ആ മെനു എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പറയാ ചെറുപയർ, അതായത് ഗ്രീൻ ഗ്രം എന്ന് പറയും, ആ സംഭവമാണ് കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, മിൽക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അംഗൻവാടികളിൽ നിന്നും പ്രീ സ്കൂളിൽ നിന്നും മറ്റുമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ട് ആ കുട്ടി വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏജിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടി ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത്? കുട്ടി ശരിയായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ഒരു പാരാഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, മിനറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അംഗൻവാടിയിൽ ഒന്ന് പോവാ. അംഗൻവാടിയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ മെനു ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരിക കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ അതൊരു സർവേ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് എത്ര ന്യൂട്രിയൻസ് കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്തുള്ള അംഗൻവാടികളിൽ പോവുക. എല്ലാവരുടെ വീടിന്റെ അടുത്തും അംഗൻവാടികൾ ഉണ്ടാവും? ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസത്തെ മതിയാവും. കാരണം നമ്മൾ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ അവർക്ക് പറയാൻ ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മെനു കിട്ടും. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരു അംഗൻവാടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു അംഗൻവാടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ച് നോക്കാം. ഒരു ദിവസത്തെ മതി. എന്താണ് ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ രാവിലെയാണ് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇന്നത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്. അവർ ചിലപ്പോ ഓൾറെഡി എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്.
അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെയ്യാം, ആക്ടിവിറ്റി പോലെ ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. മിസ് അത് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. ആക്ടിവിറ്റി പോലെ ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ദിവസത്തെ അല്ലേ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരിക കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് പ്രത്യേകം ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ പൊടികളാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഏത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിനൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ, ചില പൊടികളൊക്കെ അവൈലബിൾ അല്ലേ, അംഗൻവാടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലേ ചില സമയത്ത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. The next paragraph. Though food is highly required for the normal functions of the human body and presentation of its health, the input of excessive quantities of food will do more harm than good. Therefore, every human being has to regulate the input of food. The quantity of food eaten is calculated in calories. The quantity required depends upon various factors such as weight, amount of muscular work a person does, age, sex, climate, etc. The process by which food is used in the human body is called metabolism. Okay, അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യത്തിനും ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണെങ്കിലും, അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു ജോലി ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണം അല്ലെ, നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കണം പകൽ സമയത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവരാരായാലും ഇവർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താവശ്യമാണ്? ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പലരും കയറിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണോ കയറിയിരിക്കുന്നത്? ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണോ കയറിയിരിക്കുന്നത്? ആ, ആണല്ലേ. ഓക്കെ. ഫുഡ് കഴിക്കാതെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഭയങ്കര ക്ഷീണം വരും അല്ലെ, പിന്നെ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സ്റ്റഡീസിൽ അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണ, അതായത് മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണെങ്കിലും അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, അതായത് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് അത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ അമിതമായിട്ടുള്ള അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അത് വലിയവരാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതായത് മിതമായിട്ടുള്ള അളവിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ അളവ് പറയുന്നത് കലോറിയിലാണ്, കാലറീസ് വൈസ് ആണല്ലോ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കലോറീസ് കിട്ടണം ശരീരത്തിന്. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും അതിനെന്തുണ്ട്? കലോറി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ ഫുഡ് ഐറ്റംസിന് ഒരു ചായക്കുള്ള കലോറി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറിനുണ്ടാകുന്നത്. അത് ആ ചോറിനുള്ള കലോറി ആയിരിക്കില്ല 2 ചപ്പാത്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. വ്യത്യസ്ത തരം കലോറികളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരാം, കലോറി ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എടുക്കുക, അതിന്റെ കലോറി എത്രയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക കേട്ടോ. അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കലോറി ചാർട്ട്, പല ഫുഡ് ഐറ്റംസിനും പല കലോറിയാണ് വരുന്നത്. അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി എഴുതിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ അളവ് എന്തിലാണ് പറയുന്നത്? കാലറിയിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ ഭാരം, അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അയാളുടെ ഏജ്, ജെൻഡർ, ക്ലൈമറ്റ് മുതലായവ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡില്. അതായത് ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് കായികാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആള്, അതായത് കൃഷിസ്ഥലത്ത് നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്
അയാൾ എന്താണ് നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് അയാൾ വിയർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എടുക്കാം, എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞു തരുവാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു IT കമ്പനിയിൽ ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അയാൾ ഇരുന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അയാൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അയാളുടെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് കായികമായിട്ട് അധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരിക? കൃഷിസ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ച് ഭക്ഷണം നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ അളവ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയും ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം വ്യത്യാസപ്പെടാം. ചിലപ്പോൾ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്ഷണത്തിനോട് വിരക്തിയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെ. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണമായിരിക്കും കഴിക്കുക. ഓക്കെ, അത് അവരുടെ ശരീരം അത്രേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രായത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരം. ഒരാൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭാരമുണ്ട്, വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുള്ള ആളായിരിക്കും അയാൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുണ്ടാവും. ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവരെ കഴിച്ചാലും, എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ചിലപ്പോ മെലിഞ്ഞു തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ചില ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവര്, അതായത് എത്ര തിന്നാലും തടി വെക്കില്ല. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും തടി വെക്കും. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരപ്രകൃതിയാണ്, ജനറ്റിക്കലി ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ഫുഡിന്റെ ഇത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ, ആൺപെൺ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്താ മെയിലിന് ഫീമെയിലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ. ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെക്കാൾ, പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഫുഡ് അളവെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൂടുതലാണ്. കാരണം അവര് മസ്കുലാർ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ എന്താണ് അവരുടെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളെക്കാൾ. അപ്പോ അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ജെൻഡറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തില് ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ്, കാലാവസ്ഥ, അതും ഭക്ഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മള് താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഏത് രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയിലല്ലേ? ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടും തണുപ്പും മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാവാം. അതായത് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക, കാനഡ, അങ്ങനെയുള്ള സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, അവിടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രീസിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ എളുപ്പത്തിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ, അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഉണ്ട്, സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഉണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആഹാരം എന്താണ്? നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആഹാരം എന്താ? ചപ്പാത്തി അല്ലേ? അത് അവരുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്ലൈമറ്റിനെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഗോതമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നെല്ലാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ പണ്ട് തുടങ്ങി, അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് പണ്ട് തുടങ്ങി കഞ്ഞി, ചോറ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫുഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അതെ മാം. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്, അതിനെ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയും. മെറ്റബോളിസം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ. മെറ്റബോളിസം കുറവുള്ള ആൾക്ക് വിശപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
മെറ്റബോളിസം കുറവുള്ള ആളുകൾക്കാണ് വിശപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ ടീയുടെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറില്ലേ? ഗ്രീൻ ടീയുടെ പരസ്യത്തിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മെറ്റബോളിസം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നേ? മെറ്റബോളിസം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നേ ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചാല് നമുക്കറിയാം വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടില്ല. മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളുകളിലാണ് അമിതമായിട്ട് വിശപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ സഹായിക്കും എന്നാണ് ആ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടർമറിക്, കറുവാപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് മെറ്റബോളിസം ഇംപ്രൂവ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആ ദഹന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡൈജഷൻ, അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മെറ്റബോളിസം, ആ ഒരു മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടിയാലാണ് നമുക്ക് വിശപ്പ് അമിതമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമിതമായിട്ട് വിശപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം. നമ്മൾ രാവിലെ കുറച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചു, ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചു, വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഡിപ്പെൻസ്, ഓരോരുത്തരെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 2 പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ ആണോ? അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 3 കാറ്റഗറീസ്. ഫുഡിനെ നമുക്ക് 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എനർജി സപ്ലയേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ്, തേർഡ് വൺ ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ്. അപ്പൊ എന്താണ് എനർജി സപ്ലയേഴ്സ്? എന്താണ് എനർജി സപ്ലയേഴ്സ്? എന്താ? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. ശരീരത്തിന് എനർജി തരുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെയാണ് എനർജി സപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ദ ബോഡി എനർജി, അല്ലെ? അതായത് ശരീരത്തിന് എനർജി നൽകുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? എനർജി സപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അത് വരുന്നത്, എനർജി സപ്ലയേഴ്സിൽ വരുന്നത്? നമുക്ക് എനർജി തരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വരില്ലേ? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വരും അല്ലെ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ പേജിൽ നോക്കാനുണ്ട്, അപ്പൊ നോക്കാം വിശദമായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ്, മസ്കുലാർ സ്ട്രെങ്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുക എന്താണ്? ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ്, പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ്. മസ്കുലാർ സ്ട്രെങ്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നവർ കഴിക്കുക. അവര് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? മുട്ടയുടെ വെള്ള, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? ജിമ്മിൽ പോകുന്നവര് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയൊക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഫുഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ് ആണ്. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പല ഡിസീസുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട്. ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി പറയോ? ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്കുലാർ സ്ട്രെങ്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെയാണ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചില അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ചിലതരം ഫുഡുകളാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്.
അടുത്ത പേജ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക കേട്ടോ. എനർജി സപ്ലയേഴ്സ്, ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ്, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ്. അത് മൂന്നും ഒന്ന് വായിക്കുക. മാം അത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഇവിടെ ഷോർട്ടായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ വലുതാക്കിയാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മിസ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. എനർജി സപ്ലയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് എനർജി സപ്ലൈസിൽ വരുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റു വിശദാംശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എനർജി സപ്ലയേഴ്സ്. പറഞ്ഞോട്ടെ, പറയാമോ? പറഞ്ഞോ മിസ്. These foods provide the body. These food provide the body with energy. With energy to perform daily activities. To perform daily activities like walking, working, and thinking. Daily activities like walking, working, and thinking. ലൈക്ക് ആയിട്ട് എന്ത്? Walking, like walking, walking, നടത്തം. Working and thinking. ഒന്നും കൂടി പറയാം. These foods provide the body with energy. The body with energy to perform daily activities like walking, working, and thinking. Thinking. ആലോചന, thinking. 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 അടുത്തതാണ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് കേട്ടോ. ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഇത് എഴുതുക. These foods helping building and repairing
and repairing. Building and repairing. Body tissues. Body tissue. Tissue എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കലകൾ കേട്ടോ. Body tissues. ഒന്നുകൂടി പറയാം. These foods help in building and repairing body tissues and improve. എന്താ? And ബോഡി ടിഷ്യൂ. ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കലകള്. TISSUES. ടിഷ്യൂസ്. And improve. And improve muscular strength. And improve muscular strength. Then next one ആണ് protective foods കേട്ടോ. These foods protect the body from. These foods protect the body. ഒന്നുകൂടെ പറയോ? പറയാം. ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. These foods help in building and repairing body tissues and muscular strength. മതിയോ? മതി. Then protective foods ആണ്. These foods protect the body from. These foods protect the body from diseases. എന്താണ്? പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി ഫ്രം. മാം ഒന്നും കൂടി പറയോ? ക്ലിയർ ആവണില്ല. These foods protect the body from. These foods protect the body from. Protect the body from diseases. സ്പെല്ലിംഗ് പറയോ? DISEASES. 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 And keep it healthy. By boosting the immune system. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. These foods protect the body from diseases and keep it healthy by boosting the immune system. അതായത് പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ, അതായത് പ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.
എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ? 3 തരം എനർജി സപ്ലയേഴ്സ്, ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ്, ദെൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് വിശദമായിട്ട് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ. ഇമ്മ്യൂൺ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് പറയോ? ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ? ഇമ്മ്യൂൺ ആണോ? ഇമ്മ്യൂൺ. അതെ അതെ. IMMUNE. ഇമ്മ്യൂൺ. IMMUNE. ഓക്കെ. ഇനി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. എനർജി സപ്ലയേഴ്സ്. Energy suppliers from a significant part of our body: wheat, maize, starchy vegetables, pulses, sugarcane, jaggery, butter, ghee, etc. are some examples of this type of food. These foods supply energy to the body and keep it warm and active. എന്താ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നേ? ഒരാള് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ പറയുന്ന ആള് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ഉണ്ടാവും. സൗമ്യ ഒന്ന് പറയാമോ? സൗമ്യ. എന്താ മാം? എനർജി സപ്ലയേഴ്സ് വായിച്ചല്ലോ, അത് വായിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താണ്? എഴുതിയതാണോ? അല്ല, PDF-ലുള്ളതാണ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എനർജി സപ്ലയേഴ്സ്. അതായത് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബോഡിക്ക് കുറെ ഫുഡ് അത്യാവശ്യമാണ്. പച്ചക്കറികള്, പിന്നെ ബട്ടറ് അറിയില്ല മിസ്, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് ഇതാണ്. ഓക്കെ സാരില്ല. ഓക്കെ. എനർജി സപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു എന്താണ് ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ്. അതിനകത്ത് ഗോതമ്പ്, വീറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. വീറ്റ് അഥവാ ഗോതമ്പ്. വീറ്റ് ഗോതമ്പാണ്, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. എന്താണ് എനർജി സപ്ലൈസിന്റെ പറഞ്ഞത്? അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, എഴുതിയിട്ടില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ക്ലാസ്സില്? ഉണ്ട്, അത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സിന്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് പോയി നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരാള് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആരാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ആളാരാണ്? സൗമ്യക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ആരാണുള്ളത് അവര് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്ത കാര്യം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ സൗമ്യ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കിട്ടും, വൈകാതെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതെല്ല, അവർ വിളിക്കോ? ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ല, ടെക്സ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓഫീസില്. പൈസ കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് ആഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആഡ് ആവുക, ചേർക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരെയും തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പഴാ ചേർന്നത് 2 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടോണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. മെസ്സേജില് നമ്പർ സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. മെസ്സേജില് നമ്പർ സെൻഡ് ചെയ്യും. അത് സെൻഡ് ചെയ്യാട്ടോ. നിങ്ങള് ആഡ് ആവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോതമ്പാണ്. മേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചോളമാണ് കേട്ടോ. ചോളം.
പിന്നെ സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസിനെയാണ് സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പംകിൻ, സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ, അതൊക്കെ എന്താ പറയാ സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിളിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. റിച്ച് ഇൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിളിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. ദെൻ പൾസസ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. കടലയുണ്ട്, പയറുണ്ട്, ചെറുപയറുണ്ട്, പരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, എനർജി സപ്ലൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിമ്പാണ്. കരിമ്പും എന്താണ് എനർജി സപ്ലൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ജാഗ്രി, ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്നാണ് ജാഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശർക്കര, ജാഗ്രിയും എന്താണ് എനർജി സപ്ലൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ ബട്ടർ അറിയാലോ, വെണ്ണ. ദെൻ ഗീ, നെയ്യ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ്. അപ്പൊ എനർജി സപ്ലൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവരൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. വീറ്റ്, മെയ്സ്, സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസ്, പൾസസ്, ഷുഗർ കെയിൻ, ജാഗ്രി, ബട്ടർ, ഗീ. എല്ലാത്തിന്റെയും മലയാളം കിട്ടിയോ? ചിലർക്ക് അറിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ മടിയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. മലയാളം മീനിങ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദിസ് ഫുഡ് സപ്ലൈ എനർജി. മെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോളമാണ്. ഓക്കെ, ചോളമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പോപ്കോൺ നമ്മൾ കഴിക്കില്ലേ, കമ്പം എന്നും പറയാം. കമ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇതിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദീസ് ഫുഡ് സപ്ലൈ എനർജി ടു ദ ബോഡി ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് വാം ആൻഡ് ആക്റ്റീവ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എനർജി സപ്ലൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ്. ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അത് മൂന്നാമത്തെ വെയിറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ്. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല പറയുന്നേ. എനർജി സപ്ലയറില്ലേ, അത് എന്നൊരിക്കല്ലോ എന്നൊരിക്ക പറയൂ. എനർജി സപ്ലയറിന് എന്ത് പറയുന്നു? അല്ല, അതിലില്ലേ ഗോതമ്പ്, ജോളായിട്ട് പിന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസിലാ. അതെന്താണെന്നോ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പംകിൻ, സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ, മധുരക്കിഴങ്ങ്. അതുപോലെ തന്നെ പംകിൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മത്തങ്ങ, അതൊക്കെ സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതായത് കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന, കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്. ഓക്കെ. Then അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ, the body builders. This type of food contain nutrients which are required to make the body and replace worn out tissues. ടിഷ്യൂസ് എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ PDF-ല്, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇഷ്യൂ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിനൊക്കെ കൂടുതൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ മസ്കുലാർ സ്ട്രെങ്തിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ്. ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിളിൽ വരുന്നതാണ് മീറ്റ്. ഓക്കെ, അറിയാലോ, ഇറച്ചി. അതുപോലെ ഫിഷ്, മത്സ്യം, മീൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ. ദെൻ മിൽക്ക്, പാല്, ആൻഡ് ഫാറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? അപ്പോ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ത് വരാം? അത് കേട് വരാം, ഗീ വരാം, അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ വരാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡ്രൈഡ് ബീൻസ്, അതായത് ഉണങ്ങിയ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈഡ് ബീൻസ്. ദെൻ പീസ്, ദെൻ നട്ട്സ്, സിറിയൽസ്. ഓക്കെ, സിറിയൽസ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത്.
സിറിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാന്യങ്ങൾ എന്നാണ് കേട്ടോ, ധാന്യങ്ങൾ. The next one, protective foods ആണ്. The protective food stuff contains protective essential substance, vegetables, fresh fruits, green leafy, fish, milk, egg, etc. include protective essence. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പല പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നതും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി. ഒക്കെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതും പലതരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാനാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോ വെജിറ്റബിൾസ്, അതുപോലെ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രീൻ ലീഫി പച്ചിലകള്, പിന്നെ മീൻ, അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക്, എഗ്, ഇതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ് മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, കലോറി ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അത് അസൈൻമെന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നത്തേക്കാ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി? അംഗൻവാടിയിൽ പോകുന്ന എന്നത്തേക്കാ? എന്നത്തേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? മൺഡേ മതിയാകും. ഓക്കെ ഓക്കെ, മൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കും. ആക്ടിവിറ്റി റെഡിയാക്കി വെക്കും. അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത തേഴ്സ്ഡേ അല്ലേ എന്റെ ക്ലാസ് വരുന്നത്, പിന്നെ അടുത്ത വീക്കില്. അപ്പൊ തേഴ്സ്ഡേക്ക് ചെയ്താൽ മതി അസൈൻമെന്റ് കേട്ടോ. ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം. മാം, അപ്പോ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിലാ ചെയ്യണം, അതേപോലെ നോട്ടിൽ ചെയ്താൽ മതിയോ? അസൈൻമെന്റ് നോട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു വലിയ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ A4 ഷീറ്റിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ കലോറി ചാർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും, കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഹാങ് ചെയ്തിടാലോ. പിന്നെ പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. ഇപ്പോ എഗ് പപ്സിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചർ ഒട്ടിച്ച് അതിന്റെ കലോറി അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. അത് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുമല്ലോ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം, ജിഷ മാം ഒരു ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സജന പറയുന്നേ. അതെ ജിഷ, ഒരു അസൈൻമെന്റ് സൗമ്യ പറയൂ. ജിഷ മാം ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവോ? ബുക്കുകൾ എടുക്കണം. ഓരോ ബുക്കുകൾ വേണ്ട, ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ടീച്ചറുടെ പേര് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ജിഷ മാം. എന്നാൽ അത് മതി. ഓക്കെ മാം, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടോപ്പിക് അങ്ങനെ ആയിട്ട് എഴുതണോ? ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ എന്താണ് കലോറി ചാർട്ട് അല്ലേ, അത് മാത്രം മതി. ഓരോരോ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എഴുതുക. അസൈൻമെന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് കൺക്ലൂഷൻ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ തിയറി അല്ലല്ലോ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്.
ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെയാണ് തന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മറ്റേത് കറക്ഷൻ വിത്ത് കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം, അപ്പൊ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കലോറി ചാർട്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ അംഗൻവാടിയിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക. മാം അതുപോലെ ഈ അസൈൻമെന്റ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമാണോ? നിർബന്ധമില്ല. ചാർട്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ബുക്കിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽസിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ഞങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്ത് തരും. അതുകൊണ്ടാണ് ബുക്കിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയായാലും മതി, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. ചാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല നല്ലത്. ചാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ലതാണ്, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. കലോറി ചാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, അത് വേറെ കാര്യം. ഇത് ഈ അസൈൻമെന്റ് ചാർട്ടിൽ ചെയ്യണതാണ് നല്ല, കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ചെയ്താൽ മതി, അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. മാം അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലില്ല, നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ചാർട്ടിലാക്കിയാലും പോരെ? അത് ചാർട്ടിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ അസൈൻമെന്റിന്റെ സബ്ജക്ട് കലോറി ചാർട്ട് എന്റെ സബ്ജക്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലാസ് റൂം പോയി നോക്കുക, അപ്പൊ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാവും. അവിടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു മാം. മാം ഒരു മിനിറ്റ് മാം, ഒരു മിനിറ്റ്. അതെ, ഞാൻ ഷീന. അതെ, ഞാന് നാട്ടിലില്ല, ഇവിടെ വന്നപ്പോ പൂച്ച കടിച്ചു, കാലൊക്കെ നീര് വന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോട്ടാ. അത് മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ കാലുമ്പോ നീരുണ്ട്, അപ്പൊ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ. ഓക്കെ, മതി. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. പലർക്കും ഡൗട്ടാണ് എന്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ A4 ഷീറ്റിൽ ചെയ്യാം, ബുക്കിൽ ചെയ്യാം, ചാർട്ടിൽ ചെയ്യാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ ഔട്ട് പറയാം അല്ലെ? ഹലോ മാം, എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സൈൻ ഔട്ട് ആരാണ്? ഞാനാണ് മാം, സജന. My name is Sajana. In this class, nutrition and balanced diet. And we studied suppliers, bodybuilders, and thank you, Ashwini ma'am. It was very beautiful and very helpful. ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ള പോലെ, എക്കോ വരുന്നു, ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ള പോലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. മാം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം.